ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور افغان اردو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت بھارت کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کے بعد پورے بھارت میں ہنگامے مچے ہیں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی، چاہے کانگریس ہو، کوئی ہو، وہ سارے سڑکوں پر ہیں۔ اور اگر سکھ اس واقعے کے بعد صحیح معنوں میں جاگے، کیونکہ اب آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ یا تو مسلمان، سکھ، عیسائی یا غیر ہندو رہیں گے یا پھر ہندو رہ سکتے ہیں بھارت کے اندر، تیسری کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے۔ اور اس وقت جو واقعہ ہوا ہے، اگر یہ بڑھ گیا اور اس کے بعد پورے شہر ٹو شہر احتجاج شروع ہو گیا، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ضرور ایسا ہو جائے گا کہ جس سے مودی پاکستان کے خلاف کوئی بارڈر پر حملہ کر دے، یا ایون کہ بھارت کے اندر کوئی بڑا حملہ کر دے، کیونکہ صورتحال ہو چکی ہے بڑی نازک۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لکھیم پور کھیری، یہ بیسیکلی یو پی کا ایک ایریا ہے۔ لکھنؤ جو ان کا اسٹیٹ کا کیپٹل ہے، اس سے تقریباً 143 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر احتجاج ہو رہا تھا، سکھوں کا، کسانوں کا، وہ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے اور احتجاج کر رہے تھے یونین منسٹر کے خلاف، جسے گرہ منتری کہتے ہیں۔ پہلے سکھوں کا احتجاج چونکہ پنجاب میں زیادہ تر تھا، لیکن اب یو پی میں پھیل گیا ہے ہر جگہ پر۔ یو پی میں یاد رکھیے گا کچھ عرصے کے بعد وہاں پر الیکشن ہے، اور یوگی آدتیہ ناتھ وہاں پر چیف منسٹر ہے، جو پرلے درجے کا نسل پرست انتہا پسند ہے۔ اس کے نزدیک، یعنی آپ سوچ لیجئے، وہ اپنے جلسوں میں مسلمانوں کو کہتا ہے، ابا جان بولنے والے تمہارا راشن کھا جاتے تھے۔ یعنی آپ سوچ لیجئے، وہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابا جان بولنے والے، یعنی مسلمان آج تک تمہارا راشن کھاتے رہے ہیں، لیکن اب انتہا پسند ہندو آ گیا ہے، وہ تمہارا راشن نہیں کھانے دے گا۔ یعنی مسلمانوں کو اس لیول پر وہ جلسوں میں گفتگو کرتا ہے۔ آپ سوچ لیں کس لیول کی۔ یہ طالبان کی بات کرتے ہیں، ان کے ملک میں ہوا کیا ہے۔ اب احتجاج ہو رہا تھا، وہاں پر اصل میں اجے مشرا کی جانب سے ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں اس نے کہا کہ سکھوں اور کسانوں کو کچل دو، اگر تم نے نہیں کچلا یا ان کو مار دو، ان کا صفایا کر دو، اگر نہیں کیا تو یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جائیں گے، اب ان کو مارو۔ اب اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ اس کا بیٹا آتا ہے، آشیش مشرا، جو اپنے باپ کی گاڑی لے کر آتا ہے۔ اب آپ کی سکرین پر اس کی گاڑی جو اس وقت گری ہے اور اس کی ڈیٹیلز چل رہی ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ 3 گاڑیاں آئیں، ساتھ ان کے محافظ تھے، بندوقیں پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں پر سکھوں اور کسانوں پر چڑھا دی گاڑی اور تقریباً 9 بندے مار دیے۔ یعنی یہ تاریخ میں اتنا بدترین واقعہ اس سے پہلے، دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، مودی نے کبھی پلوامہ کروا دیا، کبھی کچھ کروا دیا۔ یہ کام پہلے نہیں ہوا کہ آپ پہلے ویڈیو میں دھمکی دیں اور احتجاج وہاں پر ہو رہا ہو اور آپ اس کے بعد چڑھائی کر دیں، گاڑیاں چڑھا دیں۔ گاڑی اس کی کھائی میں گری اور وہاں پر سے وہ بھاگ گیا اور وہاں پر اس نے فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد جو ہنگامہ وہاں پر مچا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس وقت بھارت کے اندر ہر جگہ احتجاج ہے، اور میڈیا کے بارے میں آپ کو کلپ سنوانے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے گا میڈیا کر کیا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے سمجھ لیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہوئی ہے، آج انہوں نے کلیئر پیغام دے دیا ہے کہ چھوڑ دیں مسلمانوں کو، نہ سکھوں کو چھوڑیں گے، نہ عیسائیوں کو چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور دیکھیں اس دفعہ نہ مودی نے کوئی ایسا حملہ کیا ہے، نہ کچھ بھی وہ کروا سکتے تھے، جعلی حملہ جس طرح پلوامہ ٹائپ کروا کے نام ISI پر لگا دیتے، پاکستان پر لگا دیتے۔ اس دفعہ انہوں نے گاڑیوں کے نیچے کچل کر کہا ہے کہ تم جن گاڑیوں میں احتجاج کرنے کے لیے آتے ہو، ہم اسی کے نیچے کچلیں گے اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ یونین منسٹر کہتا ہے کہ اگر میرا بیٹا ملوث ہوا، ایویڈنس مل گیا، تو میں کوئٹ کر دوں گا۔ اس نے اتنی بڑی بات کیوں کی؟ اس کو پتا ہے کہ وہاں پر سب لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا لی ہے۔ ویڈیوز بنانے کے بعد وہاں پر اتنے ایویڈنس ہے، لیکن اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پرلے درجے کا انتہا پسند ہے۔ اب یہ واقعہ اصل میں بھارت کی جڑوں میں بیٹھ سکتا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوا۔ دیکھیے پہلے کسانوں کے ساتھ آپ نے کچھ بھی کیا، لیکن آپ نے ان کو براہ راست کچلا نہیں ہے۔ سکھوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اب بھارت کے اندر رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، اب شاہ رخ کے بیٹے ہیں، اب مسلمان ہیں، یا آپ عیسائی ہیں، یا آپ سکھ ہیں،
अगर आप गैर हिंदू हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे ये हिंदुत्व वाले नहीं आपको छोड़ेंगे। उनके नजदीक सिख हो मुसलमान हो वो सबको एक नजर से देखते हैं। फर्क सिर्फ इतना ये है कि वो टारगेट ज्यादा इस वक्त करते हैं मुसलमानों को, क्योंकि 1000 साल हुकूमत की है तो वो कहते हैं मुसलमानों को तो छोड़ना नहीं। मोदी ने अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट से डील की हुई है। उसने कहा है कि देखो मैं चाइना को टक्कर देना चाहता हूँ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, शर्त ये है कि तुम सिर्फ रिपोर्टें ह्यूमन राइट्स और ये वो चीजें जारी करते रहो, लेकिन चूंकि जब जंग होगी तो यही सिख और मुसलमान मेरे खिलाफ लड़ेंगे, जिसको गज़वा हिंद कहते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई के वक्त अगर मैंने इनका पहले सफाया ना किया तो ये मेरे खिलाफ लड़ेंगे, लिहाजा मुझे इनको ठिकाने लगाने दो। अमेरिका काम ये करता है, ऊपर ऊपर से एहतजाज। जितना जुल्म अमेरिका ने और भारत के अंदर मोदी ने किया है इंटरनेशनल सतह के ऊपर, अमेरिका अगर चाहे तो भारत के अंदर मोदी की हुकूमत गिर सकती है, लेकिन हुकूमत अब भी गिर सकती है अगर इस वक्त सिख ये खड़ा हो जाए। और सिखों ने इस वक्त फैसला किया है कि अब उन्होंने बैठना नहीं है, और मुसलमानों और सिखों को अब समझ आ गई है कि ये लास्ट स्टेज है। इसके बाद अब हम पर ट्रैक्टर चलाने शुरू कर दिए हैं, गाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं, इसके बाद ये हमें कहाँ पर छोड़ेंगे। अब आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं, बड़ी गौर से देखनी है। आज ये एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या क्या थोड़ा उस बारे में बताएंगे, क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है। तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी राजनीति करें, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तिक्की सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मॉस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे, उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारकोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है। तो मैं कैसे मानूं कि लाठी डंडों से हुआ है? अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही है या बनवाई जा रही है रिपोर्ट, तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वैसे? उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पे उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्ष्य दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहाँ से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है। ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पे आए, ऐसी पोजीशन में हम लोग, आप पानी पीजिए और बेहद चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से कभी ना बात करते। अब मीडिया क्या कर रहा है वहाँ पर? मीडिया या तो शाहरुख के बेटे को गालियां दिलवा रहा है या उसके ऊपर इल्जामात लगा रहा है, 150 ट्वीट कर रहा है। एक चैनल अगर 150 ट्वीट करे शाहरुख के ऊपर और मोदी की जो हीरोइन पकड़ी जाए $3 अरब, उसके ऊपर कोई ट्वीट ना हो, तो फिर आप समझ लें मामला क्या है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि मीडिया वाले गए हैं उन लोगों के घर जिनके भाई मरे हैं, किसी का कुछ क्या, और वहां पर जाकर आप सुनिएगा उससे क्या कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मोदी ने नहीं किया, तुम लोग वही कहो जो हम कहना चाहते हैं। यानी पूरी तरह मीडिया भी कंट्रोल और ये तमाम चीजें कंट्रोल। और अब अगर सिख नहीं जागेगा, बल्कि वो जाग रहा है, अगर ये सड़कों पर रहे सारे और इस केस में पीछे ना हुए और एहतजाज बढ़ता गया, तो हकीकत टीवी आपको एडवांस में बता रहा है कि तैयार रखिए, या तो पाकिस्तान में कोई हमला कर सकते हैं, बॉर्डर पर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हालात इस वाक़े से अब थमते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर पहले की तरह सिख बैठ गया तो फिर याद रखिएगा सारी जिंदगी ये इसी तरह मार खाते रहेंगे, क्योंकि ये पहला बड़ा वाकया हुआ है कि आपको कुचल देकर, कुचलने के बाद वो बच गया तो फिर कुछ नहीं होगा।